बघा, व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण एक consider any body, any shape body, arbitrarily shaped body. Arbitrarily shaped body, this is any arbitrarily shaped body. Any arbitrarily shaped body. Here in that body there are numbers of masses m1, m2, m3, m4, and large numbers of masses are there up to mn. And here this is a particularly a center of mass. Particularly this is a center of mass, and this from the center of mass, this mass m1 is situated at distance r1. This m2 is situated at distance r2, and this is situated at distance r3, r4, r5. ओके, ठीक है. Means here if this mass m1 is situated at distance r1, m2 situated at distance r2, m3 situated at distance r3, and up to so on mn situated at distance rn. Okay, therefore what is moment of inertia? Moment of inertia is the sum of the, particularly for mass m1 आपण काय करू, therefore here we will find out the moment of inertia for a mass m1. For mass m1 साठी moment of inertia काढू आपण. therefore for mass m1 तर moment of inertia काय असेल, I equals to I1 equals to m1 into r1 square for m1 mass m1. आणि I2 काढू आपण. I2 काय होईल सांग. m2 into r2 square. Also I3 equals to m3 into r3 square up to so on. square. What is in? mn into rn into square. r square. These are the moment of inertia for m1. I1 is the moment of inertia for mass m1. I2 is the moment of inertia of mass m2, and I3 is the moment of inertia of mass m3. Similarly, the in is the moment of inertia of mass mn. Therefore, total moment of inertia or moment of inertia of a body, I of a body, will be equals to I equals to sum of the moment of summation of I1 plus summation of moment of inertia of the body, or we can write this is I1 plus I2 plus I3 up to in. I1 plus I2 plus I3 up to in. Therefore this will be equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to so on mn rn square, mn rn square. Okay, therefore this will be equals to summation of I equals to 1 to n mi ri square. This is the moment of inertia. आता एक केस अशी पण असते की या केसमध्ये आपण काय करतो, हा सेंटर ऑफ मास म्हणून जाणारा ॲक्सिस आहे आणि हे मासेस आहेत m1 m2 m3 m4 असे दिस आर द डिफरंट मासेस. तर आपण काय करतो, असं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पण घेत असतो r1 r2. हा जर m1 असेल तर m1, हा असेल m2. दिस इज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास m3 m4. ओके, r1 r2 r3. तर ही केस जेव्हा आहे तेव्हा तुला डिस्कस करताना सांगून देईल मी की व्हेन वी टेक परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अँड व्हेन वी हॅव टू टेक दिस डिस्टन्स. बट हिअर वी विल कन्सिडर दिस मास m1 इज सिच्युएटेड ॲट डिस्टन्स r1, and m2 mass situated at distance r2, and m3 mass situated at distance r3, and mn mass situated at distance rn.
Therefore, moment of inertia nothing but the product of mass m into r square, mr square. This is denoted by I, M. denoted by capital I. Mm. mr square. Okay. Mm. Now next we will take पॅरलल ॲक्सिस थेरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आहे. पहिला घेऊ आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम. आता पॅरलल ॲक्सिस थेरम कसा घ्यायचा, कशा पद्धतीचा आहे? सिम्पल आहे की दिस इज अ बॉडी, ही काय एक प्रकारची बॉडी आहे, अँड दिस इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, अँड दिस इज एनी मास, any point or any point mass of the body. Okay, let us take any axis. We will take any axis, which this axis passing through the center of mass. हा घेतला आपण, हा काय होत आहे, सेंटर ऑफ मासमधून पास होत आहे. Mm. आणि दुसरा ॲक्सिस घेतला आपण की जो या सेंटर ऑफ मासमधून पास होत आहे. दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास, दिस इज अ मास पॉईंट और पॉईंट मास. म्हणजे या ठिकाणी काय होऊन राहिलं की हे या ठिकाणी पास होऊन राहिलं, अँड द डिस्टन्स बिटवीन देम, अँड द डिस्टन्स बिटवीन देम is a, here this is the distance between them is a d. Okay, D. let us consider this is a capital mass, capital M is the mass of the body. Now आता around axis center of mass असते. Therefore what is parallel axis theorem? The moment of inertia of a body is the sum of the center of moment of inertia of a body around the center of mass plus the mass, this is particular mass, and the d square, distance from the center of mass, distance from the center of mass. या ठिकाणी तुला आय भेटला, या ठिकाणी काय भेटला, आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. व्हॉट इज आय हिअर? हिअर आय इज द मोमेंट ऑफ inertia of a body, of a body around the axis, which is passing through, कशातून चालवतो ॲक्सिस? सेंटर ऑफ मास. Yes. हा सेंटर ऑफ मासच्या भोवती चालला. ओके, अँड व्हॉट इज आय सी एम, सॉरी आय हा बॉडी आहे, जनरल बॉडी आहे, दिस इज बॉडी, आणि इथे घेऊ आपण आय सी एम. मला हे म्हणायचं व्हॉट इज आय सी एम, दिस आय सी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड द ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. अँड हिअर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, हिअर दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. याला आपण डायरेक्ट एम आय लिहित जाऊ आता. एम आय ऑफ बॉडी, एम आय ऑफ अ बॉडी Board. about a parallel axis, body about a parallel axis, about a parallel axis passing through a Center of mass, passing through a center of mass. Center. Okay, passing through a center of mass. Center. ठीक है. Therefore, and what is m? Capital M, total mass of the body. What is d? Distance of the two parallel axis. Distance of the two parallel axis. Axis. Okay.
ठीक आहे. तर या ठिकाणी तुला एक समजलं की समजा आता याचं तुला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर सेंटर ऑफ मास म्हणून जाणाऱ्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली नोन असते. आता एनी ॲक्सिस, तर देअरफॉर याचं स्टेटमेंट काय होईल? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस, दिस इज अबाउट एनी ॲक्सिस, दिस इज एनी ॲक्सिस, about any axis is equals to the sum of the moment of inertia of a body from the center of mass and the product of mass and distance square, mass and distance square. ठीक आहे. हां सर. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. कन्सिडर अ रॉड. या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊ आपण. हा आपण एक रॉड घेतला. ओके, याची लेंथ किती आहे? यल. लेंथ आहे याची यल आणि एल. सेंटर ऑफ मास आहे याचा हा यल. हा घेऊ आपण सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड. ओके, आता प्रॉब्लेम काय दिला आहे की फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्झाम्पल आहे फाइंड द MI inertia of rod about an axis passing through सेंटर ऑफ वन एंड. पासिंग थ्रू वन एंड. त्याचं म्हणणं कसं आहे, पासिंग थ्रू कोणत्या एंडपासून गेला पाहिजे? तो वन एंडपासून गेला पाहिजे. रनिंग. काढता येईल, नो प्रॉब्लेम. हे सिम्पल प्रॉब्लेम्स आहेत. पुढे पुढे तुला याची प्रॅक्टिस होऊन जाईल, येऊन जातील ते. ठीक आहे. आपल्याला हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असते. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड किती असते? फॉर्म्युला काय आहे? अबाउट द सेंटर ऑफ एक्स म्हणजे अबाउट द सेंटर ऑफ मास हा असते ml²/12. ml²/12. आता यूज द पॅरल ॲक्सिस थेरम. आणि डिस्टन्स किती आहे? हा रॉडची लेंथ आहे L. याची लेंथ किती आहे? L. एल. ओके, आणि याची लेंथ जर L आहे तर हे डिस्टन्स किती आहे? हे लेंथ किती आहे? L/2. हे किती आहे? L/2. यूज द, आपल्याला काय करायचं आहे? हा फाइंड आउट करायचा आहे IP. तर IP विल बी इक्वल्स टू IC प्लस M इंटू D². D किती आहे या ठिकाणी? डी एम. IC किती आहे? ml²/12. आणि M आहे, M किती आहे? M जो असेल तो मास ऑफ द रॉड. आणि D किती आहे? L/2चा स्क्वेअर. M L²/12 प्लस M L²/4. याला सॉल्व करा. ml² कॉमन घेतला आपण आणि 1/12 प्लस 1/4 घेऊ आपण. therefore by solving this we will get ml² आणि ह्या किती होईल? 1 प्लस 3/12 will be ml²/4/3. this is a 4/12 equals to ml²/3. ml²/3. दिस इज यूजिंग द पॅरल ॲक्सिस थेरम. आता तुला पुन्हा एक प्रॉब्लेम देतो मी या ठिकाणी. Ctrl+C. आता सेम प्रॉब्लेम आहे, सेम सिच्युएशन आहे. फक्त एक या ठिकाणी काय करायचं आहे आपल्याला? या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे? इथून नाही घ्यायचा, हा ॲक्सिस इथं घ्यायचा आहे.
कुठे घ्यायचं आहे, इथे घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हा आय पी काढायचं आहे. हे कसं काढशील? फक्त काय बदललं या ठिकाणी? डी बदलला. डीची व्हॅल्यू इथं L/2 होती, तर आता इथे व्हॅल्यू किती राहील? L हा L/2 आहे, त्याचा अर्ध करा. L/2चा अर्ध किती होईल? L/2/2 L/4. L/4. Therefore this will be L/4. L/4. दिस विल बी L/4. मग चला ठीक आहे, इथं डीची व्हॅल्यू किती आली? L/4. ठेवा त्याच्यामध्ये L/4ची व्हॅल्यू डी. पुट हिअर L/4. L/16. सॉरी, हा बरोबर L/4. हे किती L/16 होईल. हा किती होईल? इथं सॉल्व करा. L/16. L/16. 16. याला सॉल्व करा. इथं होईल L/4च्या ठिकाणी 16 होईल. त्याचा LCM काढा, 16चा आणि 12चा. 16. हे येईल 48. 4 प्लस 3. हा किती होईल? 7/48. हा किती होईल? 7/48. 7/48. ml². 7/48 ml². समजलं का हे कसं आलं तर? हा सर. ठीक आहे. तर असे प्रॉब्लेम्स बघून घ्या, याच्यामध्ये भरपूर सारे सापडतील तुला पॅरलल ॲक्सेस थेरमवरचे, आणि आपण हे सॉल्व करू. ठीक आहे मग. हा सर. भेटू मग उद्या आपण. हा सर.